في حديث آخر لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالاستقامة ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات. تقريبا هذا كاين حاجة كبيرة. كاين شوية كلام جابوا ابن دقيق العيد يذكر فيه بعض ما يتعلق بالاستقامة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر، ذكر هذه الآية على المنبر، قال: استقاموا والله على الطريقة ولم يروغوا روغان الثعالب أو الثعلب. يعني ما يظلش يزيكزاك يدريب اليد روات غوش ومن بعد في الآخر يقول لك ولا يجي يصلي ولا يحسب في روحه صايم. كما سيدنا عمر بن عبد العزيز أيضا قال له الاستقامة لا مش في انك تأدي الصلوات وتخلط فيما بين ذلك. لا، استقامة تعني المواصلة، تعني الدوام. فسيدنا عمر بن الخطاب قال: استقاموا والله على الطريقة ولم يروغوا روغان الثعالب. يعني قال هو يخطب، يعني اعتدلوا على أكثر طاعة الله عز وجل عقلا وقولا وفعلا. قال ابن عباس لما تعرض للآية الكريمة: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشق عليه من هذه الآية. صعيب خلاص هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، حسوا أنه له تبعات كبيرة. فاستقم، رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك في بعض الروايات قالوا: يعني ما شيبك يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود ورسول الله. قال: شيبتني هود وأخواتها. فقال له: ما شيبك فيها؟ ذكر الآية فاستقم. قال له: من القول هذا؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ورسوله بما تعملون بصير. كيف قال القشيري أبو القاسم القشيري: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها ووجودها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حال سعيه ضاع سعيه وخاب جده. قال أبو القاسم القشيري: وقد قيل الاستقامة لا يطلقها إلا الأكابر، الذكورة مفعولة اللي يقدرونها، لا يستطيعها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعهودات. فارق العوايد والطبايع اللي راك فيها: أنا نقصروا وأنا نلعبوا وأنا نشيخوا، لازم تخليها. وشكون اللي يخليها إلا الذكر من الوقف؟ صحيح، خروج عن المعهودات تاع هذيك والدتي وفوت. لا، حاجة أخرى، حاجة متميزة الاستقامة. ماشي أنا زين الناس وقعد كيما راهو وقصر كيما يسكن وضحك كيما يضحكوا الناس وبعد في الآخر تحسب في روحك من العشرة ومبشرين بالجنة. فلا يستطيع هذه الاستقامة، لا يستطيع الأكابر لأن خروج عن المعهودات ومفارقة للرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تحصوا. وقال الواسطي: الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن هي الاستقامة. الله خير دعوانا الحمد لله. يكفي. Donc après avoir vu un portrait du sahabi qui rapporte le hadith, maintenant on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, dans le hadith lui-même. Quand ce sahabi dit « dis-moi une parole dans l'islam », il veut dire une parole qui le résume, une parole qui soit complète. Quand le prophète dit « je crois en Dieu », ça veut dire rafraîchis ta niya, ton intention, rafraîchis ta foi, revois ta croyance, vois ce qui te manque pour être un bon croyant. Enlève les superstitions. En fait, tout ça est résumé dans je crois en Dieu. C'est-à-dire vraiment reviens à la base, reviens à l'essentiel, je crois en Dieu, et que ce soit une croyance qui soit ferme dans ton cœur. Puis, tiens-toi-y. C'est-à-dire mets-toi droit.
Mettre droit sur une fois que tu as décidé, tu vas être croyant, c'est ça ta foi, tu crois en Dieu, maintenant tu l'appliques. Il nous dit que c'est un degré supérieur, celui de mettre en pratique sa foi. Le prophète alayhi salam, en parlant de droiture justement, alors qu'il faisait une khutbah, il dessine sur le sol. Il en dessine un trait droit. C'est un peu petit, ce ça. Un trait droit avec des petits traits sur les côtés. Il dessine un trait droit avec des traits sur les côtés. Et il leur dit, le trait droit, c'est ça la droiture. C'est ça le chemin qui mène vers le paradis. Il faut comprendre. Les autres petits chemins là, tous, ils débouchent sur une sortie du shaitan. Ils sont tous empruntés par le shaitan. Ne suivez pas les autres chemins, car ils vont vous égarer du chemin principal. L'imam nous dit, vous avez remarqué que dans beaucoup de hadiths, quand on explique les termes, on explique souvent par éviter ce qui est interdit et faire ce qui est ordonné. Il y a beaucoup de termes dans la religion qui sont dans les hadiths nawawi qui veulent dire ça. Le dernier qu'on avait vu justement, c'était taqwa. Taqwa donc est traduit par le mot piété, mais qui en réalité est plutôt mettre une protection entre soi et quelque chose. C'est la taqwa. Dans la religion justement, taqwa, c'est de mettre une protection entre soi et le châtiment. Et comment se protéger du châtiment? Eh ben, c'est de éviter ce qui est interdit et de mettre en pratique et de faire ce qui est ordonné. Mais il y a beaucoup de termes comme ça dans la religion justement qui veulent dire exactement la même chose. Et en fait, notre religion, c'est ça. Éviter ce qui est interdit et mettre en pratique et faire ce qui est ordonné. Ça a l'air très simple. Et c'est ça, en fait, la droiture. Donc voilà, et la droiture, effectivement, fait partie de ces termes qui sont traduits comme ça. En fait, c'est quoi être droit sur le droit chemin? Être sur le droit chemin, ça veut dire éviter ce qui est interdit et mettre en pratique et faire ce qui est ordonné. Et là, on nous dit que le mot foi, en arabe, iman, a une racine commune avec le mot amn, sécurité, en arabe. Donc celui qui a la foi, il se met en sécurité. Il nous donne un exemple. Il dit par exemple, si l'imam me dit, papa là-bas, il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui t'attend et qui a envie de t'agresser. Si je le crois, je me préserve de ce danger. Ce dont il m'a mis égard. Mais si je ne le crois pas, je vais y aller et je vais mettre en danger et je vais m'exposer à ce dont il m'a mis en garde. Donc le fait de croire, c'est également se protéger, se mettre en sécurité. Et j'avais compris qu'il y avait une notion entre croire et être en sécurité, ou ne pas croire et prendre le risque de se mettre en danger. Il vaut mieux prendre ce qui est plus sûr. C'est la troisième fois de la soirée qu'il la place, celle-là. C'est pour ça. Et ce qui veut dire, c'est comme ça qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Non, oui, c'est juste pour rigoler. Ibn Uthaymin, il dit il y a deux parties dans ce hadith, il y a deux ordres. Les actions du cœur et les actions des membres. La première partie dit je crois en Dieu, ça concerne la foi, ça concerne le cœur. Et mes trois droits, ça c'est les actions des membres, ça, c'est la pratique. Et on commence par d'abord les actions du cœur et on les attache par les actions des membres. Donc en fait, on commence d'abord par être croyant, par décider de ce qu'on veut faire, de ce que c'est que notre foi, et ensuite on la met en pratique. Le fait de la mettre en pratique, ça prouve qu'on a réellement cette foi qu'on se prétend avoir dans le cœur, mais en plus ça la renforce. Ensuite, l'imam a pris l'origine linguistique. Donc là en fait c'est les mots, ils ont une mesure en arabe. Istaqama, c'est le terme se mettre droit.
il est sur la mesure de istaf'ala. Ce qui veut dire, en fait, d'habitude, les mots qui sont sur cette mesure-là, c'est pour une demande. Quand un mot est sur, cette mesure-là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui demande quelque chose. Sauf dans certains cas. Dans certains cas, ça veut plutôt dire que c'est quelque chose qui est dans la définition même de la personne, qui est intrinsèque, qui est en lui ex nihilo. Par exemple, il se met droit, ça fait partie de sa nature. La droiture fait partie de sa nature. Tu ne peux pas l'imaginer autrement que droit. Cette personne-là, une fois qu'elle s'est mise, qu'elle a la foi, une fois qu'elle a la foi et qu'elle a commencé à la pratiquer, tu ne peux plus l'imaginer autrement que sur le droit chemin. Et comme dit l'imam, c'est ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est la droiture. Le prophète a dit « L'homme ne sera droit que lorsque son cœur sera droit ». L'imam nous rappelle, chose qu'il nous avait déjà dit auparavant, mais qu'il nous rappelle, la mise en pratique de notre foi, c'est ce qui fait la différence entre une foi sincère et de la culture générale. C'est-à-dire que si on apprend ce que notre religion nous ordonne ou nous interdit, mais qu'on se contente juste de l'apprendre pour discuter, pour débattre, pour le sortir quand on a l'occasion de le faire, là c'est de la culture générale. On a juste, même un mécréant peut le faire. Il peut apprendre sur la religion et savoir ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Par contre, le fait de le mettre en pratique, c'est ce qui fait la différence. Et c'est là que ça prouve que tu as une foi sincère. Et tu apprends quelque chose, tu le pratiques. De même, si le cœur est accroché à quelque chose, bah, tu vas aimer le faire. Si ton cœur est accroché aux jeux vidéo, tu vas avoir une grande facilité à passer des heures et des heures devant un jeu vidéo. Si ton cœur est réellement accroché à la foi, tu vas trouver très facile de venir à la prière. C'est quelque chose de très facile, car c'est une chose que tu aimes. Le cœur est le lieu qu'on doit réserver à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, sa place est dans le cœur. Ensuite, l'imam distingue, nous dit, le fait d'aimer Allah ne va pas nous empêcher d'aimer sa femme, ses enfants, aimer tel savant et tel savant. Et au contraire, c'est plutôt parce qu'on aime Allah que notre amour pour notre femme, nos enfants et les savants et nos parents, etc., ça va être un amour différent, ça va être un amour qui aura un cachet supplémentaire. Il y aura le cachet de la foi en plus. Mais par contre, cet amour-là rentrera en contradiction avec le fait d'aimer ce qui est des péchés, ce qui est des envies, etc. Et justement, donc, en fait, le fait d'aimer Allah, ça purifie le cœur, ça ne l'est pas. Le prophète a également dit, le cœur de l'homme ne sera droit que lorsque sa langue sera droite. Illustration, l'imam nous dit, imaginons une personne, toute sa journée, il part sur un tel, il monte sur un tel, il raconte, pour lui c'est des blagues, c'est pas très grave, il peut continuer à discuter. Comment est-ce que vous voulez que son cœur à lui il soit droit? Comment est-ce que vous voulez que son cœur puisse palpiter, puisse ressentir la foi? C'est une personne qui prend tout à la légère, même toucher à la dignité des gens. Il le prend à la légère, et la liberté d'expression. Il trouve c'est normal. Hein, on peut insulter des gens, c'est léger. On ne le calcule pas plus que ça. Comment est-ce que vous voulez que son cœur puisse ressentir? Il ne ressent rien. En revanche, celui dont la langue, justement, se souvient, il la maintient, il maintient sa langue, il ne parle pas sur les gens. Mais en plus, sa langue passe son temps, justement, à se rappeler Allah, à faire des invocations, à rester le Coran, etc. Bah, lui, au contraire, justement, son cœur, il va être plein. Il va palpiter avec la foi. Omar a dit, en étant sur le monde, sur la chair, en commentant le verset qui parle de la droiture, il dit, ceux-là, ils se sont mis réellement sur le droit chemin et ils n'ont pas fait les zigzags ou les dribbles du serpent. Et le serpent, quand il avance pas en ligne droite, il avance en faisant ceux qui ont réellement la foi, qui se mettent réellement sur le droit chemin, ceux-là, c'est pas le même zigzag, c'est tout droit. Il n'y a pas de négociation, ils vont droit. Allah dans un verset a dit, dans le sens du verset,
sois droit comme il t'a été ordonné. Et un sahabi qui a commenté en disant que ça a été l'ordre le plus difficile pour le prophète sallam. Parce qu'il connaît justement l'importance et ce que ça engendre. Sois droit comme il t'a été ordonné. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que ceux qui l'ont mesuré et qui savent à quel point c'est important qui vont s'efforcer de le mettre en pratique. Toute cette partie-là, en fait, si l'imam a insisté là-dessus, c'est pour revenir au même point. Point de départ, éviter ce qui est interdit et pratiquer ce qui est ordonné. Mais ça, c'est pas juste des paroles et c'est pas, comme on l'a dit, juste une culture générale. C'est au contraire quelque chose qu'on doit réellement pratiquer. Et si on la pratique, on a réussi. C'est la victoire. Ça y est, il n'y a plus rien que t'empêcher d'accéder au paradis. Par contre, ne pas la pratiquer, prendre des choses à la légère, faire des zigzags, négocier, tu prends des risques. Mais tu ne te mets pas en sécurité, tu te mets en danger. Je vais le redire en français, ça va profiter encore une fois et vous me corrigez si je me trompe. Il disait que l'imam, s'il a insisté à ce point dans ses dernières paroles, c'était pour le revenir au même point, pratiquer ce qui est ordonné et éviter ce qui est interdit. Et c'est ça qui fait la différence entre la culture générale et la... Voilà. Et celui qui le pratique, c'est celui qui se met en sécurité. Celui qui zigzague et qui négocie, bah celui qui prend le risque de ne pas atteindre le paradis, de ne pas se mettre en sécurité. المهم فضل الحديث يعني إذا نزل أبصر وزولي نحكي ولا أفضلش نحكي من الإمام النووي لما تعرض قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا كانت تتنزل على الملائكة عند الموت لما المؤمنين يجوا يموتوا يجوا الملائكة يبشرون ألا تتنزل على الملائكة قال فيبشرونهم بماذا؟ بقول الله تعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذوك أهل الجنة اللي يبشرهم ربنا اللي يبشرهم الملائكة يقولون وأولادنا ما يصنعون بعدنا ماذا يأكلون كيف حالهم؟ يقولوا لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني راح نتكفلوا بأولادكم وراح نتكفلوا كل ذريعتكم إذا كان خطة رب العالمين. نعم. سيدنا موسى عليه السلام هو والخضر مشاو باش يصلحوا جدار القرية وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد رب ما كان أبوهم صالح الجدار راح يطيح وتحته تحته كنز دراهم تاع اليتامى جاب ربي نبي مرسل من أولي العزم وعبد صالح من عباد الله آتاه الله من لدنه علما جابهم يخدموا باش يخدموا النبرية والمصاوات باش على الكنز تاع الولاد. علاش؟ لأنه الولاد بويهم صالح. فأفضل سيكوريتي وأفضل أسيرونس وأفضل حماية توفرها لولادك هي تقوى الله في نفسك. هي تقوى الله في نفسك. هي تتقي رب العالمين. هذيك هي السكيورتي تاع ولادك. هذاك هي كل شيء تاع ولادك. المهم هذا هو الموضوع يعني. أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك
قالوا وما فعلته عن أمري، هذا أمر ربي لي، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني كي تخاف ربي في نفسك ربي يتكفل بولادك ربي صبر. وراوي يطوح يمشي يضرب تقول شي خربك ويرجع لسيرتك ويرجع يدفعك. بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. اللي يخرج زي ولديه تقول له راك ظالم. في العادة الإنسان يخرج زي ولديه، في العادة الأعم الأغلب. قليل برك وين الواحد قليل وين الواحد يخرج زي ولديه. واحد يتربى على حوايج، يشوف باباه 6 و7 و10 و13 و20 سنة يشوف في المزاهي يصلي، كيفاه ما يصليش؟ وما يجيبها 20 سنة ولا يجيبها 10 15 سنة يصلي، لازم يمشي نهار ويصلي ويرجع كما كان. ازرع برك انت الخير وخليه، علمه ودير ولو ما يسمعلكش مليح ولا بصح قول له هاو الصحة والخير هاو الحق هاو الصواب هاو الصدق، راح يتفكر يوما ما وراح يرجع يوما ما. Il va me rappeler un verset. J'ai retenu juste une partie qui m'avait à expliquer. Ceux qui ont été pieux, le jour de leur mort, justement, Allah fait descendre des anges. Ces gens-là, ils viennent. Oui. Donc, ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, et puis se sont mis droit sur le droit chemin, ceux-là, les anges viennent descendront sur eux pour leur dire n'ayez pas peur, réjouissez-vous. Voilà, au moment de la mort. N'ayez pas peur, réjouissez-vous et apprenez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Et donc, celui qui va mourir, là, bon, déjà il se réjouit de ce qu'il apprend, mais en plus il dit, mais quand il dit, mes enfants, qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va devenir de mes enfants que je laisse? Les anges qui sont là, ils lui disent, on sera vos alliés le jour de la résurrection et on est vos alliés ici-bas. C'est-à-dire qu'en gros, on s'occupe de vos enfants. On s'en occupe. Une illustration de ça, dans la sourate de la caverne, numéro 18, l'histoire entre Moussa et Khidr. Khidr, donc un homme pieux. Oui. Voilà, on dit que c'est Khidr, mais c'est pas précisé dans la sourate. Non, c'est pas si c'est. Le fait est que Moussa va avec un homme et ils vont vivre plusieurs situations. Et la dernière, justement, c'est il passe sous un mur, à côté d'un mur qui va s'effondrer, qui va tomber. والمير هذا في قرية، هذيك القرية عياو يطلبوا فيه معطل ياكلوا ما حبوش. Ce mur se trouve dans un village. Ce village-là, justement, quand Moussa alayhi salam, donc Moïse, est passé avec cet homme pieux, il leur a demandé de leur donner à manger, de les nourrir. Et les gens de ce village, ils ont refusé de les nourrir. Et pourtant, quand ils allaient sortir du village, ils ont vu un mur qui risquait de s'effondrer. L'homme pieux, il l'a redressé. Moussa s'est étonné, il lui a dit, bah, tu peux demander une récompense pour ce que tu as fait. Ils nous ont refusé de nous donner à manger. Vu que tu as travaillé et que tu as redressé le mur, demande une récompense. Et donc là, il lui a dit qu'il n'a pas été patient, il a posé des questions. Donc il lui a révélé des choses, notamment, ce mur-là, en fait, il appartient à 2 orphelins du village, qui vivent dans ce village. Et sous ce mur, il y a un trésor. Et ce trésor-là, si le mur était tombé à ce moment-là, les gens du village, vu que les enfants étaient encore jeunes, ils auraient pris le trésor pour eux. Alors que vu qu'ils ont redressé le mur, ben, ces enfants, ce sera qu'à leur âge adulte, ils auront la force de le récupérer et pourront défendre leur trésor. Pourquoi ces orphelins en particulier? Ben parce que voilà, pourquoi est-ce que ces orphelins en particulier, pourquoi ils ont voulu vous les préserver? Parce que leur père était pieux. Parce que le père des orphelins était pieux. Donc ça prouve effectivement que celui qui est pieux, il se met en sécurité lui et ses enfants. Et il ne faut pas oublier effectivement que celui qui est pieux, qui est pratiquant, ses enfants le voient faire. Donc forcément, il plante en eux une graine. Cette graine-là, elle va grandir. Même si peut-être pendant quelques années, ça va être un petit peu pénible, ça va être un petit peu difficile, mais il faut avoir confiance. À partir du moment où votre enfant, dans son éducation, il vous a vu pratiquer, vous lui avez parlé de la religion, il finira forcément par revenir. Allah subhanahu wa ta'ala ne gâche pas le travail de celui qui a fait un bon travail. Ne gâche pas la récompense de celui qui a fait un bon travail.
آخر الدعوة لله رب العالمين ونبدأ إن شاء الله ونصلي. طبعا مش واحد عنده أسئلة؟ مش واحد عنده أسئلة؟ Est-ce que vous avez des questions? كان